नाउंस का चैप्टर आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। साहिल अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। जी पहली एक्सरसाइज है बच्चे ये है कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत हो रही है दो लड़कियां विचकार, उन्होंने नाम है नीता एंड सुजैन, ठीक है। जो पहला डायलॉग आ उहदे विच की कहा गया, डिड यू से दैट यू वांटेड टू बाय सम कलर्ड बैलून्स फॉर योर पार्टी ऑन सैटरडे, कि पार्टी की गल चल रही है कि तू जी है तू यही क्या है ना कि बैलून्स खरीदने हैं पार्टी वास्ते। अगे सुजैन कहती है हाँ, कहती ठीक आ, क्योंकि मेरी एक नेबर आ मीता, कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कहते ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ लास्ट वीक पार्टी की सी सैटरडे ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ बैलून्स लैफ्ट ओवर यानी कुछ बच गए सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ पहली फिलअप जी फिल की दैट इज हर पार्टी, क्योंकि लड़की की पार्टी है तो उसकी पार्टी को आप कहांगे हर पार्टी। इस तो अगे इतने सबजैक्टिव केस बन रहा सीगा ते लड़की वास्ते आप की यूज करते हैं शी, ठीक है। शी इज गोइंग टू लैंड इट वरत्या गया है नॉन लिविंग चीज वास्ते, बैलून्स वास्ते इतने दैम भी आ सकता सीगा, इट भी आ सकता सी, ठीक है। हुण वो किनों दिते जा रहे, सुजैन अपने आप को मैं कह के बुलाएगी ना इट टू मी, यानी वो मैनू दे रही है जेडे लैफ्ट ओवर बैलून्स वो बचे सीगे, ठीक है। दैन नीता अगे डायलॉग बोलती है, कहती कि हाँ वधिया गल है, कहते मीता पार्टी ते आ रही है। सुजैन अगे कहती आ आई हैव इनवाइटेड हर, ऑफ कोर्स कहते हाँ मैं उन्होंने बुलाया आ, हर मतलब उसनों, ठीक है। अगैन इतने सबजैक्टिव केस कहते कि हाँ बट वो श्योर नहीं हैगी इफ शी कैन, अगैन इतने सबजैक्टिव केस से फिर शी आया, ठीक है। हुण अगे की कह रहे हैं, आंट लीविंग फॉर अमेरिका ऑन सैटरडे इवनिंग एंड शी हैज टू ड्राइव हर टू द एयरपोर्ट। हुण कहते कि मीता दी एक आंट आ, कहते उन्हें अमेरिका जाना वा ते ड्राइव हर मतलब उन्होंने लैके जाना एयरपोर्ट ते, तो फिर वो जी फीमेल आ वास्ते आप की वरतांगे हर, ठीक है। सो वो आंट वास्ते हर वरत्या गया। फिर अगे पूछा जाता है बट अबाउट राहुल, राहुल क्योंकि लड़का आ, ते आगे ही आया लिखिया वा सबजैक्टिव केस सीगा ते फिर ही होना सीगा, कहंदे ही लव्स टू अटेंड पार्टीज, कि उन्होंने पार्टीज बड़ियां पसंद आ। अगे टैग लिखी हुई है डजंट ही, इस ही तो भी आप अंदाजा ला सकते हैं कि इत्थे ही होना सीगा, ठीक है। दैन इस तो बाद विच सुजैन कहती आई एक्सपैक्ट, कहती मैं उम्मीद करती हाँ, ठीक है, कि ही विल बी देयर, कहते कि ही मतलब राहुल उत्थे होएगा अलॉन्ग विद हिज सिस्टर। हुण लड़के की सिस्टर होवे ते हिज सिस्टर आउंदा वा, जे दो आपस च भैणां वा ते मैं कहूँगी कि ये लड़की दी ओ सिस्टर आ, ठीक है। इस लड़की दी ओ सिस्टर आ ते आपां उहदे लई कहांगे हर सिस्टर, लड़कियां लड़कियां लई हर सिस्टर, अगर ब्रदर दी सिस्टर आ ते मैं कहांगी हिज सिस्टर, ठीक है। लड़की की नताशा, हुण उस लड़की बारे अगे गल कीती आ, क्या गया शी इज आ नाइस गर्ल, कुछ लिखिया होएगा अगे कि वो बड़ी हैल्पफुल आ ते केयरिंग आ। फिर नीता का डायलॉग आ, कहती हाँ ओके तेनों बाद चों मिलदी आ, कहना अगर किसी चीज की जरूरत होए बाय, ठीक है। फिर सुजैन का लास्ट डायलॉग आ बाय थैंक्स, धन्यवाद करती है, कहती सी यू सून नीता, आप जो किसी तो डिपार्ट होंगे आप इदा ही कहने ना बाद च मिलते हैं, ठीक है। सो सी यू सून। दैन नैक्सट एक्सरसाइज जी हैगी ना बच्चे वो हैगी आ रिफ्लैक्सिव दी ते एम्फेसाइजिंग दी। जिहड़ा रिफ्लैक्सिव हुंदा वा ना वर्ब तो बाद विच लिखिया जांदा वा, जिहड़ा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हुंदे आ वो सबजैक्ट दे इमीडिएटली बाद चों लिखे जांदे आ। इन्हां दोवां दे विच सिमिलैरिटी की हुंदी आ, इन्हां विच लगदा वा पिछे सैल्फ या फिर लगदा वा पिछे सैल्व्स, ठीक है। जिहड़ा रिफ्लैक्सिव आ, रिफ्लैक्स का मतलब हुंदा एक्शन, इत्थे वर्ब तो बाद विच आउणा हुंदा वा, ते जिहड़ा एम्फेसाइजिंग हुंदा ओहदे विच सैल्फ सॉरी सैल्फ वर्ड जिहड़ा सबजैक्ट तो बाद च आउणा हुंदा, ठीक है। रिफ्लैक्स एक्शन आते वर्ब नूं एम्फेसाइज कर रहा वा ते एम्फेसाइजिंग सबजैक्ट नूं एम्फेसाइज करदा आ, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, इस तो बाद विच हुण ये जिहड़ी एक्सरसाइज है ना जिहड़ी बड़ी ईजी आ, इहदे विच जिहड़ी पहली फिलअप च जो फिल होना नैक्सट वाली च भी उही होना आ। मैं पहला भी दसिया ना कि स्लाइड जिहा डिफरेंस आ एम्फेसाइजिंग ते रिफ्लैक्सिव विच, बस सैल्फ वर्ड पिछे लगदा इन्हां दा। हुण इत्थे पहले च स्टूडेंट्स की गल हो रही आ, स्टूडेंट पिछे एस लगा ते ज्यादा जाने आ, ते ज्यादा लई आपां प्रोनाउन यूज करदे दैमसैल्व्स, VES लगदा, ठीक है। सो दैमसैल्व्स अगर इत्थे इत्थे भी आएगा, आ वर्ब तो बाद च आ रहा है, फिर यह हो गया रिफ्लैक्सिव केस।
ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ emphasizing, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਇਆ। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਗਰਲਸ, ਸੋ ਅਵਰ ਸੈਲਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਵਾਲੇ ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ whose yellow scarf is this ਸੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸਕਾਰਫ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, is it yours, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂਅਰ ਤੇ ਯੂਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯੂਅਰ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਅਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਇਹ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਉਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ, ਦਿਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਫਰਕ ਯੂਅਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਯੂਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਟਸ ਇਟ ਯੋਰਸ, ਹੁਣ ਯੋਰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਾਈਨ, that steel one is theirs। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ theirs ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਐਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ this is not our cycle। ਹੁਣ ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਵਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਉਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਅਵਰਸ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਅਵਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲਸ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਲੇਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਹਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਰਸ। ਰਿਤਿਕ ਰਨਸ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਹਿਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਿਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਬਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨੇਕ ਦੀ। ਹਿਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹਿਜ਼ ਦਾ ਹਿਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਹਰ ਦਾ ਹਰਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਉਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਿਜ਼ ਦਾ ਹਿਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫੋਰਥ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਟਾਕ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਉਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਟੇਬਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਡੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ, ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਐਨੀਮਲ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਹੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੂ ਅਗੇਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ। ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
then next page, fourth हैगा आ the thief dash stole the chain has been arrested। ਹੁਣ thief क्योंकि person ਆ ਬੱਚੇ, ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ who। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ the college in which I studies has been declared the lead college। ਹੁਣ college ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ, that, which, who, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸੀਨ ਦਾ ਬॉय ਡੈਸ਼ ਐਸੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬॉय ਦਾ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਐਸੇ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ whose, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ whose word ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬॉय ਦਾ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਹੈਗਾ this is the photograph about dash the teacher was talking। ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਵਰਡ that is which, ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। then my answer is the same as yours। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਤੇ ਸੱਚ, ਸੇਮ ਵਰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਵਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਮੁਨਾਕ। ਸਾਹਿਲ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 7th ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੈਟ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਥਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਦ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ। ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ, I don't like that kind of people। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ that use ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ that suitable ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ suitable ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। that ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 9th ਹੈਗਾ ਆ ਆਈ ਐਮ ਦ ਮੋਨਾਰਕ ਆਫ ਆਲ ਦੈਟ ਆਈ ਸਰਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਾਰਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਓਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਓਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 10th ਹੈਗਾ ਆ ਸੱਚ ਆ ਮੈਨ ਐਜ਼ works hard deserves real praise। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਮੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਵੇਟ ਫॉर ਰੋਬਿਨ ਐਂਡ ਮੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਵੇਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਆ ਤੇ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀ। I know it was she who used such a language। ਹੁਣ ਇੱਥੇ who use ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਨੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੈਨ 4th ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ देयर। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ?
ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਟਸ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਆ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟ ਮੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟ them, ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟ ਹਿਮ, ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟ ਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੈਟ ਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗੁਰਲੀਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਜਿੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸਿਕਸਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ? ਈਦ ਹੈ, ਹਾਂ ਏ ਦੇ 7 8 9 10 ਕੋ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਸਥ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹਰ ਆਇਆ। ਸੈਵਨਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀ। ਦੈਨ 8th ਹੈਗਾ ਆ, 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੋਕੀਅਲ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹਰ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 9th ਹੈਗਾ ਆ whom can I trust if not she। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 10th ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ I was talking about। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਸਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, I was talking about। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ 6th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ all glitters is not gold। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਿਟਰ ਹੁਣ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ she is the matron whom they have just appointed। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ that is, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਹੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੂ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਆਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪਲੇਇੰਗ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸੋ ਆਫਨ। ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ,
आई डिसलाइक दैट प्लेइंग वीडियोस, कहंदे इस तरीके ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਇਆ that ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ nobody satisfied with that lot, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ। ਨਾਈਨਥ ਹੈਗਾ ਆ one should love his ਜਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ his ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 10th ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਲਾਈਡ ਅਪਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਹੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 7th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। 7th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੀ ਸਪੋਕਸ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ, ਦ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਰਮ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਿਮ ਯਾਨੀ ਪੀੜਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਆ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਪੋਕ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ whose arm was in a sling, whose ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ, ਪੀੜਿਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਟੱਚ ਬੜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਹੂ ਹੈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ। ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਟੱਚਡ ਟਰਨ ਟੂ ਗੋਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਡਾਸ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡ ਚ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ। Honors are like shadows that fly from seekers, again ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ shadows ਦੇ ਲਈ that ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। They heard some news, news ਦੇ ਲਈ ਵੀ that ਲੱਗ ਗਿਆ। 7th sentence ਵਿੱਚ conference ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ it ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ 8th ਵਿੱਚ book ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ end ਤੇ it ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ book ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ that, ਠੀਕ ਹੈ। 9th ਜਿਹੜਾ ਆ 9th sentence, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। No man can shun his destiny, it is record। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ I have read the plays, the plays were written by Shakespeare। ਹੁਣ ਇੱਥੇ plays ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ plays ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ exercise of pronoun।